ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਫੀਸ ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇ ਆਫਟਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਲੇਸਮੈंट ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। कहाँ से आए हो आप? सर मैं आगरा से हूँ। दूर से ये यूनिवर्सिटी कैसे आपको पसंद आई? और यूनिवर्सिटी के मुकाबले मतलब इसमें पे आफ्टर प्लेसमेंट है। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है स्टडी के साथ ही पूरी फ़ीस ले लेते हैं। यहाँ पे पहले प्लेसमेंट लगेगा उसके बाद ही आती फ़ीस देंगे। फ़ीस भी मतलब इतनी नहीं है जो और कॉलेजों के और में क्या होता है ज़्यादा फ़ीस भी होती है। और यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप भी नहीं होती, यहाँ पे इंटर्नशिप भी मिलती है। हमारे सीनियर भी कर रहे हैं। बच्चा पढ़ के डिग्रियां ना लगे रोटी कमा सकता है? ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੇਟ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈਮਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਜਾਂ 1/4 ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। आज के ज़माने में डिग्री की से ज़्यादा स्किल की अहमियत है और हर जगह ये बात हो रही है। सारी कंपनियां भी कह रही हैं कि बच्चा हमें स्किल चाहिए। अगर वो स्किल होंगे तो पूरी दुनिया में जाकर अपना काम करेंगे और अपने काम से मेहनत से अपने देश का नाम अपने प्रदेश का नाम आगे करेंगे। आप समझ सकते हैं कि लेमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पूरा का पूरा फोकस स्किल बेस्ड डिग्री पे करता है। हमारी कोई भी डिग्री विदाउट स्पेशलाइजेशन नहीं है। जब आप पास आउट होगे आपके पास डिग्री भी है और आपके पास स्किल भी है। और जब आप नौकरी मांगने जाओगे तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास डिग्री है आप मुझे स्किल जॉब दे दो। आप ये बोलोगे मेरे पास स्किल है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं आपकी कंपनी का ये फ़ायदा कर सकता हूँ और उसके बेसिस पर आपको जॉब मिलेगी। 26 और 27 जो चल रहा है, कौन कौन से कोर्सेज जो है नए वो शुरू कर रहे हैं? जी आज के ज़माने में देखो AI की सब लोग बात कर रहे हैं तो हमने मैंडेटरी AI कोर्सेज सभी अपने प्रोग्राम में ऐड किए हैं। तो स्पेशल जिसको AI में ही अपना कैरियर बनाना है वो भी हमारे पास आके स्पेशल कोर्सेज कर सकता है। वो हमारी टीम से बात करेगा, दे विल गाइड यू। आज की बात करूँ तो आज का जो युग है वो AI का युग है, मीडिया का युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है। तो लेमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी इसको देखते हुए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लाई है जिनसे एजुकेशन के साथ साथ उसको शिक्षा प्रदान हो, ऐसी तकनीकी शिक्षा जिससे वो स्किल्ड हो सके। स्किल इस यूनिवर्सिटी का एक ख़ास मोटम रहा है। सो हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव जो मार्केटिंग को देखते हैं मिस्टर सचिन जैन जी। उनसे बात करते हैं कि लेमरिन क्या ऐसे कोर्सेज लाई है कि डिग्रियों के साथ साथ बच्चों को शिक्षा और हो जहाँ कि वो उसे अपने जैसे कहते हैं हाथ से कलाकृति हो। आज के ज़माने में नमस्कार। आज के ज़माने में डिग्री की से ज़्यादा स्किल की अहमियत है और हर जगह ये बात हो रही है। सारी कंपनियां भी कह रही हैं कि बच्चा हमें स्किल चाहिए और पूरी दुनिया में स्किल की रिक्वायरमेंट है। और इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, इतने यंग लोग हैं, अगर वो स्किल होंगे तो पूरी दुनिया में जाकर अपना काम करेंगे और अपने काम से मेहनत से अपने देश का नाम अपने प्रदेश का नाम आगे करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि लेमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग
पूरा का पूरा फोकस स्किल बेस्ड डिग्री पे करते हैं। हमारी कोई भी डिग्री विदाउट स्पेशलाइजेशन नहीं है, हर डिग्री में स्किल एम्बेड है। चाहे वो आप बीकॉम करोगे तो आपको टैक्सेशन आना चाहिए, डिजिटल अकाउंट आना चाहिए, इंजीनियरिंग करोगे तो डिजिटल आपको VLSI आना चाहिए, या आपको AI आना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी आना चाहिए, या आपको मैकेनिकल करोगे तो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आना चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल करोगे तो पावर सिस्टम आना चाहिए। हर प्रोग्राम में हमने स्किल को इम्पोर्टेंस दी है, उस स्किल के सर्टिफिकेशन ऐड किए हैं, ग्लोबल सर्टिफिकेशन ऐड किए हैं, उस स्किल के लिए स्पेशलाइज कोर्स ऐड किए हैं। तो जिससे डिग्री नहीं है आपके पास, जब आप पास आउट होगे आपके पास डिग्री भी है और आपके पास स्किल भी है। और जब आप नौकरी मांगने जाओगे तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास डिग्री है आप मुझे स्किल जॉब दे दो, आप ये बोलोगे मेरे पास स्किल है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं आपकी कंपनी का ये फ़ायदा कर सकता हूँ, और उसके बेसिस पर आपको जॉब मिलेगी। अच्छा, 2026 और 27 जो चल रहा है उसके लिए लेमनेट क्या खास ऐसे पहलू लेके आई है स्किल को लेके? कौन कौन से कोर्सेज जो है नए वो शुरू कर रहे हैं? जी, आज के ज़माने में देखो AI की सब लोग बात कर रहे हैं, तो हमने मैंडेटरी AI कोर्सेज सभी अपने प्रोग्राम में ऐड किए हैं। चाहे बच्चा फार्मेसी करे, चाहे लॉ करे, चाहे इंजीनियरिंग में तो है ही, चाहे BBA करे, BCA करे, कोई भी प्रोग्राम कर रहा है उसको AI की स्पेशल कोर्सेज दिए जाएंगे, AI के बारे में सिखाया जाएगा। उसके अलावा हमने काफ़ी कोर्सेज में इंडस्ट्री इंटीग्रेशन ऐड किया है, और नए पार्टनर्स हमने ऐड किए हैं, और हमने इस बार 30 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, जिससे जो फाइनेंशियल वीक बच्चे हैं वो भी आके यहाँ पढ़ सकते हैं। उनको भी हम लोग अलग अलग जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनको भी डिफरेंट लेवल पर स्कॉलरशिप दी जा रही है, और उसके लिए हमारा टेस्ट भी ऑनलाइन चल रहा है। जो लोग हैं वो अप्लाई भी कर सकते हैं टेस्ट के लिए। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट को लेके यूनिवर्सिटी के क्या पहलू हैं? क्योंकि आप बच्चे की ये होती है कि मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद मैं जॉब करूँ, जल्दी जॉब मिल जाए, उसको प्लेसमेंट में कुछ पैसा मिले, ऐसा क्या प्लानिंग लेके आई है? जी, बेसिकली हमारा जितने भी कोर्सेज हैं सब में फाइनल ईयर में इंटर्नशिप है, और वो इंटर्नशिप पेड है। तो जो बच्चे हमारे अभी जाने शुरू हो गए हैं वो 8,000, 12,000, 15,000, 20,000, 40,000 तक भी स्टाइपेंड कमा रहे हैं पढ़ते पढ़ते, कमाई के साथ पढ़ाई। तो वो एक पूरा पहलू हमारे पास है। उसके अलावा जो प्लेसमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो करीब हमारे खुद के 400 से ज़्यादा इंडस्ट्री टाइप्स हैं, और जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके थ्रू अगर हम जाते हैं तो हमारे 1500 से ज़्यादा कॉर्पोरेट टाइप्स हैं, जहां पे हमारे बच्चों को एक्सपोजर है प्लेसमेंट्स के लिए। अच्छा, बहुत सारे बात करें तो गरीबी को देख लाइन को देख के बहुत बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कमजोरी क्या होती है कि माँ बाप की जेब में पैसा नहीं है। उनके बच्चों के लिए क्या लेमनेट को खास है कि बच्चा पढ़े, उसकी हेल्प करे, उसकी बाजू पकड़े? जी, पहले तो हमारे पास काफ़ी कोर्सेज हैं जिसमें हम आधी फीस लेते हैं, आधी फीस प्लेसमेंट के बाद लेते हैं। दूसरा, हमारे पास लोन की सुविधा है। अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, तो हम आपको फाइनेंशियल बैंक से लोन करा देंगे। हमारे पास पूरी एक टीम है जो लोन कराने में हेल्प करती है। तीसरा, हम लोग EMI की ऑप्शन देते हैं कि अगर आपकी कोई तनख्वाह है मान लीजिए किसी के माँ बाप की, और वो मंथली पे करना चाहते हैं तो वो मंथली पे कर सकते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और उसके अलावा अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे पंजाब की अदर यूनिवर्सिटी से या इंडिया की अदर यूनिवर्सिटी से, तो उनके कंपैरिजन में हमारी फ़ीस हाफ या 1/3 है। तो ओवरऑल जो बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, वो हमारी टीम से बात करेगा, दे विल गाइड यू। AI की बात की है, AI का आज का युग है, क्योंकि जो कुछ बनाना विद सेकंड में AI बनाती है। उस कोर्स को लेके क्या लेमनेट में खास कैसी तैयारी चली है, क्या लेके आए हो नया प्लान? AI बेसिकली आज के युग की ऐसा होता है, कुछ चीज़ ज़रूरत होती है और एक होती है उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो AI एक ऐसा चीज़ है कि उसके बिना आने वाले टाइम में काम नहीं चलेगा। और लेमनेट में हमने मैंडेटरी सभी कोर्सेज में AI के कोर्स ऐड किए हैं। AI के लिए हम स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, स्पेशल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे वो आगे चल के AI का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाएँ, और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके उसके बेसिस पे वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। तो और AI के हमारे पास कोर्सेज भी हैं, जैसे BTech AI है, BCA AI है। तो स्पेशल जिसको AI में ही अपना कैरियर बनाना है वो भी हमारे पास आके स्पेशल कोर्सेज कर सकता है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡੀਨ ਸਰਦਾਰ ਤਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਕਿੱਲ ਵਰਡ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਨਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2023 ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਹੁਨਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਕਿੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੇਟ ਪਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੇਟ ਪਾਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਹ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ BCA ਹੈ, BTech ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਰ ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ BCA BBA, ਠੀਕ ਹੈ, BTech ਹੈਗਾ, MCA ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜ਼ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ AI, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ BCom ਕਰੇ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰੇ, ਲਾਅ ਕਰੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ BCA ਕਰ ਰਿਹਾ, AI ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ AI ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ AI ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾਈਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ MOU ਹੈਗਾ ਆ, IITs ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਸਕਿੱਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਵਿਦ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚਾ BCA ਕਰ ਰਿਹਾ, BTech ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ BA ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ IITs ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, AI ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫੈਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ IITs ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਲੈਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈਮਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ AI ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਫਿਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਬ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੈਮਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੜਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਜਾਂ 1/4 ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਾਦਰਲੈਸ, ਪੇਰੈਂਟਲੈਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ EMI ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ EMI ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਫੀਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੈਮਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਲੈਮਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਪਲਾਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲੱਸ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੈਕਾਥੌਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। IBM ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹੈਕਾਥੌਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਕਾਥੌਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਰੋ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ DRDO ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਡਿੰਪਲ ਪਾਵਾ ਸਰ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ CSC ਕੋਰ। ਅੱਛਾ, ਲੈਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਸਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ? ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਡਰਾਈਵ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਪ ਸਾਡੀ ਵੀ ਯੈਸ। ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਬ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਫੀਸ ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇ ਆਫਟਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ। ਟੀਚਰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? फैकल्टी बढ़िया है। फैकल्टी है। पुत्री की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सर मेरा नाम तरुण कुमार है। कहाँ से आए हो आप? सर मैं आगरा से हूँ। आगरा से? हाँ जी सर। अच्छा, इतनी दूर से ये यूनिवर्सिटी कैसे आपको पसंद आई? सर मैं तो ऐसे ऑनलाइन देखा था तो यूनिवर्सिटी का नाम आया, और यूनिवर्सिटी के मुकाबले मतलब इसमें पे आफ्टर प्लेसमेंट है। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, स्टडी के साथ ही पूरी फ़ीस ले लेते हैं। यहाँ पे पहले प्लेसमेंट लगेगा, उसके बाद ही आती फीस देंगे। और यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप भी नहीं होती, यहाँ पे इंटर्नशिप भी मिलती है, हमारे सीनियर भी कर रहे हैं। और बाकी हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन भी करा रही है, हमें LNT से कोर्स कराए जा रहे हैं, हर सेमेस्टर में एक कोर्स होता है। और टीचर्स भी अच्छे हैं, सभी फ्रेंडली हैं और हेल्पफुल भी हैं। फीस की बात करें तो कैसा लग रहा है, बर्डन तो नहीं है? नहीं, फ़ीस मतलब जेन्युइन आधी फीस देते हैं, आधी, और आधी पे आफ्टर प्लेसमेंट है तो वो बाद में देंगे। और फीस भी मतलब इतनी नहीं है जो और कॉलेजों के और में क्या होता है, ज़्यादा फीस भी होती है उसी के हिसाब से। जो LNT कोर्सेज की बात कर रहे हो, क्या राजस्थान में नहीं है जो आप पंजाब में आए हो? नहीं, जो IBM और LNT के कोर्सेज़ है वो एक्सक्लूसिवली कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ही है, और ये एक उनमें से एक यूनिवर्सिटी है। तो राजस्थान के किसी कॉलेज में अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है IBM की पार्टनरशिप इस तरीके से। तो यहाँ LNT का आप कर रहे हो, उसके IBM में कर रहे हो, तो कैसी फैकल्टी कैसी है, स्टडी में क्या आपको संतुष्टि है कि वहाँ अच्छा पढ़ाई हो रही है, कोई फिक्र नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है? नहीं सर, फैकल्टीज़ काफ़ी सही है, और जिस तरीके से सेमेस्टर के थ्रू आउट हमें थ्योरी सिखाई जाती है यहाँ टीचर्स, और लैब्स भी होती है। लेकिन जब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे IBM से तो हमें प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क सिखाते हैं। वो हमारी रात शाम तक भी क्लासेस लेते हैं, हॉस्टल में क्लासेस लेते हैं 4 बजे के बाद भी, तो उससे से काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ये इस यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी से आपको क्या अच्छा लग रहा है? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी और भी हैं, IBM है, बहुत सारी हैं, इसमें क्या अच्छा लग रहा है? आप क्या आपको ज़्यादा दे रहे हैं ये? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ की फ़ीस काफ़ी रीज़नेबल है अदर यूनिवर्सिटी से कंपेयर में, क्योंकि बीटेक की आजकल एवरेज फ़ीस 15 से 20 लाख चली जाती है, और इस कॉलेज में IBM होने के बावजूद भी और हॉस्टल की फ़ीस मिलाने के बावजूद भी फ़ीस
9 से 10 लाख के आसपास रहती है और हॉस्टल भी काफ़ी सही है। और मेनली जो रीज़न था वो टीचर्स, फैकल्टी और इन्होंने ने जो इंटर्नशिप का प्रॉमिस किया हमें, प्रोजेक्ट्स का प्रॉमिस किया 6 मंथ्स के लिए, ये सब मेन रीज़न थे सच में। अदर स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? अदर स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँ जो यहाँ पर आना चाहते हैं कि यहाँ पर पार्टनरशिप काफ़ी सही है IBM की। उस तरीके से आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और आप करिए, अपनी स्किल्स पे फोकस करिए। साथ ही कॉलेज लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, इवेंट्स वगैरह होते हैं टाइम टू टाइम।